जय सच्चिदानंद दादा त्रिनेत्र जय बुलाइए सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय, नमो विद्राय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वसायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, सव पावप्पणसणो, सवपावप्पणसणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अहमदाबाद दोनों प्रार्थना बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी, मैं कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मोरल और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में, समझने में जो बाधाएं, अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जागृति, आप दादा का प्रार्थना बोलिए तो गर्मी आ जाएगी आपको जोर से। जागृति, जागृति, हाँ दादा का प्रेयर बोलिए, आपको गर्मी आ जाएगी आपको, जोर से बोलिए जागृति। सुनाई दिया? ओके जागृति, सुनाई दिया? हाँ। हाँ बोलिए, जोर से बोलो। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे, तब भी है चे, फिर भी है कच्चे। काम से काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। आपका कनेक्शन थोड़ा अच्छा नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, तो आज सबका कनेक्शन किधर हो गया? विधि किधर चली गई? ओके, तो आप सिंसियरिटी आपका रिपोर्ट लिखने में है कि नहीं? अपनी आप लिखते हैं कि नहीं वो बोलने का। और ये वेकेशन में सिंसियरिटी हेल्थ का आपने क्या किया? सिंसियर आपका हेल्थ के लिए बहुत खाना खाया, बहुत स्वीट खाना खाया, कुछ नहीं खाया, उपवास किया,
ऐसे बोलने, ओके ओके। ताकसीबा, जय सच्चिदानंद। मैं जब होमवर्क लिखती हूँ तब सिंसियर से लिखती हूँ, और वेकेशन में मैंने मीठा खाया, तीखा नहीं आपको खाया। पहले बोलने का था कि आपने सिंसियर रिपोर्ट से लिखा है कि नहीं आज? क्यों नहीं लिखा है वो बोलने का पहले। क्या आपका आवाज नहीं आ रहा था? रिपोर्ट सिंसियरिटी से आज लिखा है कि नहीं लिखा है वो पहले बोलने का, बाद में हेल्प का सिंसियरिटी बोलने का। लिखा है। ओके बोलिए हेल्थ का सिंसियरिटी। हेल्थ में मैंने सातों रस लिए थे, लेकिन कड़वा बहुत नहीं लिया था। कड़वा तो थोड़ा सा लिया था, लेकिन मीठा ज्यादा लिया था। ओके वेकेशन में। ओके श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। मैंने आज रिपोर्ट सिंसियरली लिखा है, और हेल्थ में मैंने मीठा और लिया है और कड़वा नहीं लिया है। सारा दिन क्या किया 10 दिन हेल्थ में? कुछ नहीं किया, सिर्फ खाना खाया। नहीं, हेल्थ के लिए मैंने एक्सरसाइज किया था 1 हाँ घंटे। तो वो बोलने का है ना माही दीदी। जय सच्चिदानंद। मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाया है आज का, और सिंसियरली हेल्थ में थोड़ी सी मैंने स्टार्ट की है। मोनिका दीदी। हाँ, मैंने आज रिपोर्ट सिंसियरली लिखा है, और मैंने हेल्थ में उठने में सिंसियर नहीं रही थी। इसमें नहीं रही थी हेल्थ में? उठने में, वेकअप होने में। खाती दफा अच्छा देखा नहीं था क्या खा रहे हैं, और हाँ, बहुत स्वीट खाया। नहीं, स्वीट नहीं खाती मैं। ओके करिश्मा, आपका अभी 1-4 वापिस आ गया, क्यों? 2-10 करने का है। हाँ, आज मैंने मम्मी की मदद की। 9 कलम एक बार की थी, 3 मंत्र 4 टाइम्स की थी। और 10 टाइम करने का होता है 5.5। हाँ, खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने सिंसियरली रिपोर्ट लिखा है, और मैंने आज कड़वा स्वाद आया था आज मुझे। नहीं सारा दिन 10 दिन में क्या किया? दिवाली की बात कर रहे हैं सब। एवरेज क्या किया आपने? उठने में सिंसियर नहीं रही थी मैं। ओके देवम। जय सच्चिदानंद। आपका आज मम- मैंने रिपोर्ट नहीं लिखा है, क्यों? और आज रह गया। और बोलिए। और मैंने 10 दिनों में कड़वा रस नहीं लिया है, मीठा रस ज्यादा लिया है। तो मामा के घर क्या खाना बहुत खाया? हाँ, ओके अभी तीर जी आप किधर हो गए? ओके जयश्री दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आपने रिपोर्ट नहीं लिखा आज? मुझे रिपोर्ट कैसे लिखना है पता नहीं। मैंने विधि दीदी से बात किया था, उन्होंने बोला था कि भेजूंगी मैं, तो आज के बाद मैं करेक्टली फॉलो करूंगी। ओके वेरी गुड। और हेल्थ का सिंसियरिटी, दिवाली में क्या किया आपने? मैंने मीठा बहुत खाया था। ओके विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। रिपोर्ट मैंने आज सिंसियरली लिखा है, और वेकेशन में मैंने मीठा बहुत खाया था और तीखा बहुत खाया था, पर सामने मैंने एक्सरसाइज भी सिंसियरली की थी। सारा 9 दिन खा किया, एक्सरसाइज नहीं किया, ऐसा था? नहीं, खाया भी और एक्सरसाइज भी की थी। हाँ तो ऐसे बोलो ना खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। मैंने रिपोर्ट सिंसियरिटी से लिखा था, और मुझे तीखा और
मीठा स्वाद बहुत आया है, कड़वा स्वाद तो थोड़ा कम आया था। और हेल्थ के बारे में और एक्सरसाइज किया था? ओके दीपक दादा यस, जय सच्चिदानंद। पहली बात तो ये है, धीमे धीमे, हॉलीडे है, छुट्टी है, दिवाली है, कुछ भी है, आपका उठने का टाइम फिक्स रखना है। नहीं तो आपका हॉलीडे टाइम, वेकअप टाइम, वो वर्किंग डे का वेकअप टाइम हो जाएगा कभी। आप समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि आपके लिए हॉलीडे है, बॉडी के लिए हॉलीडे नहीं होती है, ऐसा नहीं है? और हॉलीडे के दिन तो हमें अपनी मर्जी से अपना काम करना चाहिए। जो कंपलसरी है, स्टडी है, ट्यूशन है, स्कूल है, उसके लिए तो आप उठेंगे ही उठेंगे। समझ रहे हैं ना? ये धीमे से हमें वो अंडरस्टैंडिंग, समझ डेवलप करनी है कि वो छुट्टी है, कुछ कोई भी दिन है, संडे है, हॉलीडे है, कुछ भी है, वर्किंग डे, वन फिक्स टाइम। ऐसा नहीं चल सकता है, चल सकता है। क्योंकि एक दिन अगर आप बीमार हैं, सिक हैं, उसके लिए सोना पड़ता है, वो स्टोरी टोटली अलग है। वंस इन अ वाइल ज्यादा सोया कुछ प्रॉब्लम के कारण, वो अलग है। लेकिन इस तरह से आप रखेंगे तो आपका मन कच्चा पड़ जाएगा, और मन जिसका कच्चा पड़ गया वो फिनिश। दादा भगवान ने अपने मन को कभी भी कच्चा होने दिया ही नहीं। संजोग बहुत आए, बहुत सारे संजोग आए, लेकिन वे कच्चे नहीं पड़े थे। उन्होंने जो तय किया है, यहाँ पर ये बात है, फॉलो योर डिसीजन, नेवर फॉलो योर माइंड। इसे समझ में आता है? जो हमने डिसाइड किया है उसी को फॉलो करना है, कम वट में। क्योंकि मन को फॉलो करेंगे ना तो मन तो कभी खड्डे में गिरा देता है, समझे? तो धीमे धीमे इसके ऊपर आना है। और इसमें ये कड़वा क्यों खाना चाहिए वो हमें पता है ना, उससे क्या फायदा है? क्या फायदा है? हाँ हाँ कहते हैं, क्या फायदा है? हाँ, कड़वा किलो गुड़ में मीठा होता है। हैं? वो कड़वा होता है, स्वाद उसका कड़वा होता है, लेकिन हेल्थ में अच्छा होता है। क्या हेल्थ में क्या अच्छा करता है? लेकिन हाउ डज इट वर्क? वो कैसे काम करता है? हेल्थ अच्छी रखता है। क्या करता है लेकिन? वो हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करता है। करेक्ट, एंटीबायोटिक से काम जैसा काम करता है, हमारे अंदर के दुश्मनों से लड़ता है। तो मीठा अच्छा लगता है, नो प्रॉब्लम, वो तो खाएंगे आप, लेकिन फोकस इधर रखना है कि जब मौका मिले तो कड़वा खा ही लेना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट बात समझ गए आप? दो बात, फिक्स योर वेकअप टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ हॉलीडे, संडे, दिवाली, न्यू ईयर, कुछ भी है। और इनफैक्ट दिवाली के दिन तो जल्दी उठना चाहिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ। हॉलीडे के दिन जल्दी उठ के और कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना चाहिए। वो धीमे धीमे आएगा, लेकिन ये हमारे माइंड को सेट करना पड़ेगा। वो सेटिंग होगा तो होगा, लेकिन अभी तो क्या है, हॉलीडे आने सब वो जीरो कर देते हैं सेटिंग, कुछ नहीं, मजा करो करके। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बच्चे लोग का विदिति जी ने एंटीबायोटिक बोला, वो क्या चीज होती है, किसको मालूम एंटीबायोटिक? बिहारी दादा, वो एंटीबायोटिक क्या चीज होती है? एंटीबायोटिक तो मुझे भी मालूम नहीं है। ओहो, क्योंकि बिहारी आनंद जी अकाउंटिंग वाले हैं। हाँ, अच्छा, कॉमर्स सब्जेक्ट वाला। तो आप नाम बोलते बहुत बोलते हैं सही, लेकिन एंटीबायोटिक मतलब क्या वो पता नहीं है।
हाँ तो दीपक दादा बताइए, आपने बोला वो एंटीबायोटिक। हमें बताता हूँ, पहले श्रेया कुछ बतानी चाहती है। देखो, हाँ, एंटीबायोटिक एक टाइप ऑफ दवाई है, जो हम दवाई लेते हैं वो एंटीबायोटिक कहते हैं, पर जो कड़वा होता है वो नेचुरल एंटीबायोटिक होता है, केमिकल वगैरह। करेक्ट। लेकिन एंटीबायोटिक हमारे भीतर के जो कीटाणु बनते हैं ना, उससे फाइट करके उसको हरा देते हैं और हमारी तंदुरुस्ती क्या बोलते हैं उसको, ठीक रखती है, वापस ले आती है। आप समझे? वो सोल्जर जैसे काम करता है। लेकिन बाहर से खाने से अच्छा हम फूड को ही अगर मेडिसिन बना दे तो हम एवर हेल्दी रहेंगे। जय सच्चिदानंद। तो बिहारी दादा बात करें, उन लोगों ने तो ये वेकेशन में सिंसियरिटी हेल्थ में छोड़ दी थी, खाना पीना मस्त हो गया, तो क्या करना मांगता है? अब बातें करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो 5 दिन तो बराबर छुट्टी ले ली ना सभी से। नहीं, उन लोग को तो बिहारी दादा 10-12 दिन की हाँ छुट्टी है। हाँ, सत्संग से छुट्टी और मौज करो, बस महोत्सव उत्सव को मनाओ। यारी आनंद जी, हाँ इनको सिर्फ वो दिवाली की छुट्टी नहीं है, अभी दिवाली की छुट्टी चालू है। कुछ लोगों की 15 तारीख तक है, कुछ लोगों की 21 तारीख तक है। वो हॉलीडे में अच्छा सा मीठा मीठा खाया, कड़वा खाया नहीं, कभी थोड़ा बहुत ज्यादा लोगों ने अच्छा सा खाया, एक्सरसाइज किया नहीं, उठने में सब फ्रीडम रखा, आराम से उठे वगैरह वगैरह। तो आप बताओ अभी बराबर। क्या किया जाए? अभी तो आपने जो बताया ना कि कड़वा खाना चाहिए, लेकिन कड़वा कुछ लेते ही नहीं है ना, हम कटु लेते ही नहीं है। लेकिन सबको मिठाई ज्यादा अच्छी लगती है, तीखा अच्छा लगता है, तूरा अच्छा नहीं लगता है। तो दिवाली में तो बनता भी ऐसा ही है, सब घर में भी बनता ऐसा ही है, सब वही, जहां भी जाओ वहां वही मिलेगा। तो जो भी करना है तो अपने पर स्वयं को शिस्त में आना पड़ेगा, स्वयं को शिस्त में लाना पड़ेगा। बाकी तो सब यही मिलेगा, जहां भी जाओगे आप यही मिलेगा, समझे? तो वो सब बैलेंस करने का है। तो बैलेंस करना वो हमारा पुरुषार्थ है। क्या है? पुरुषार्थ बैलेंस करना। क्योंकि सारे व्यवहार में जहां भी आप जाओगे वहां मिठाइयाँ और वही सब मिलेगा आपको। तो आपको बैलेंस करना है कि कितना लूं कितना ना लूं, वो हमारा पुरुषार्थ है। वो उसका नुकसान जैसे जैसे समझ में आएगा वैसे वैसे जागृति बढ़ेगी। बात समझ में आई? तो आप लोगों को कोई प्रश्न है, कुछ बात है तो बात करो। जयश्री पहली बार आई? कहाँ से है? चेन्नई। हाँ, कुछ बात करो, कोई प्रश्न है कुछ है तो बात करो। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? पुरुषार्थ का मतलब, वो पुरुषार्थ, हमारा जो पुरुषार्थ है वो भीतर है। मान लो कि आपको मिठाई ही बाती है, ज्यादा वही खाना को मांगते हैं और जहां जाते वही आता है। तो वहां पर हमारा भीतर का पुरुषार्थ क्या है? तो कि ये जो हम अच्छा अच्छा ले रहे हैं, मिठाइयाँ ले रहे हैं, तो इसकी वजह से कफ बनेगा, तंदुरुस्ती का थोड़ा तबीयत ढीली हो जाती है ना, फिर अच्छा अच्छा खा लेते हैं तो उस समय पर अंदर से हमारे
जयश्री को कहने का है कि जयश्री ये ज्यादा मत खाओ, ये हितकारी नहीं है, और जो हितकारी है वो लो। तो वो अंदर से हमको जयश्री को जागृत करने का है, वो पुरुषार्थ है, भीतर का पुरुषार्थ है। ज्ञान लिया हुआ है आपने? नहीं। तो ये अभी हमारा ये पुरुषार्थ है। जयश्री कुछ भी गलत कर रही है, अपने ध्येय के विरुद्ध जा रही है, तो वहां जयश्री को समझाना, जयश्री को जागृत करना, वो हमारा भीतर का पुरुषार्थ है। समझे? हाँ। बाहर से कोई कहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा जयश्री को, मम्मी बोलेगी या डैडी बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप जयश्री को समझाती है कि जयश्री ये अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ज्यादा अच्छा नहीं है, जरूरी है। तब 6 रस जरूरी है, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, तुरा और खारा। ये सभी रस शरीर के बंधारण के लिए जरूरी है, और हर एक रस अपना अपना काम करता है ये बॉडी मेंटेन कर रखने में। किसी का भी अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर बॉडी उसका रिजल्ट बता देती है। समझे? तो बिहारी दादा, पढ़ने का बोध होता है लेकिन मन नहीं होता है पढ़ने के, तो तब क्या करने का पुरुषार्थ? पढ़ने का मन होता है? नहीं होता है। नहीं होता है। तो ये क्या है कि बाहर का जो वातावरण है, बाहर आप जिसको भी देखेंगे वो घूमने के मूड में है, बाहर सब घूमने जाएंगे, मिलने जाएंगे, ये रहेगा, तो वो बाहर का प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन आपका जो ध्येय है वो ध्येय के लक्ष्य में रखते हुए कुछ टाइम नक्की करने का है कि पढ़ने का भी है और साथ में त्योहार भी मनाना है। बराबर निधि? हाँ। त्योहार मनाना है, क्योंकि सभी लोग वही मूड में है, घर वाले, अड़ोस पड़ोस वाले, सभी लोग। तो वो त्योहार का भी हमें आनंद लेना है, और अपना जो ध्येय है पढ़ने का, जो हमने आपने नक्की किया है, तो वो भी, उसका भी टाइम निकालने का है, भले थोड़ा, लेकिन वो रखने का है। बिल्कुल छुट्टी कर देंगे तो फिर पढ़ने का मन ही नहीं होगा। हाँ। तो वो बैलेंस करना है। ठीक है। ओके, अभी श्रेया का क्वेश्चन है। श्रेया? जय सच्चिदानंद, मुझको क्वेश्चन है ना टेम्पल के बारे में है, मंदिर। जब मैं घीर गई थी तब मैंने सोमनाथ मंदिर देखा था, तब मुझको उसके बारे में थोड़ा जानना है, क्योंकि मेरे पापा ने बताया था कि बहुत पुराना है, और मुझको पता नहीं है कौन को बिल्ड किया था वो, तो बताइए ना। हाँ, तो ये सोमनाथ का जो मंदिर है, तो हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग माने बोले जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। तो ज्योतिर्लिंग यानी कि बहुत ही वो प्रभावशाली होते हैं और जागृत होते हैं, तो उसमें सोमनाथ का मंदिर भी आता है, केदारनाथ भी आता है, और ऐसे 12 है पूरे हिंदुस्तान में। महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में 2 है, और सभी जगह पर पूरे भारत में है। तो ये जो ज्योतिर्लिंग एक प्रतीक है। क्या है? प्रतीक। हाँ। तो शिव यानी
हमारा जो आत्मा स्वरूप है वो शिव है, और जो श्रेया है, श्रेया का मन वचन काया है, वो जीव है। क्या है? जी जीव है। हमारा जो मन वचन काया है, पूरा जो बॉडी है, वो जीव है। और भीतर में जो आत्मा है, वो आत्मा शिव है। तो शिव का प्रतीक ये ज्योतिर्लिंग के रूप में, शिवलिंग के रूप में बताया हुआ है। तो जब भी हम दर्शन करते हैं शिव का, किसी भी मंदिर में शिव जी का दर्शन करते हैं या ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, तो वो हमारा ही आत्म स्वरूप का प्रतीक है। तो हम हमारे स्वरूप में लक्ष्य में रखते हुए वो शिवलिंग का दर्शन करना है। और वो शिव यानी मैं खुद हूं, और ये जो जीव है, जो शरीर है, वो कर्म का फल स्वरूप है। क्या है? फलस्वरूप। कर्म के फल स्वरूप। हर एक का जो जीव है, तेरा अलग है, मम्मी का अलग है, सबका अलग अलग है। आपकी जितनी भी सहेलियां है, तो स्वभाव अलग अलग है ना। हाँ हाँ, तो जीव का जो स्वरूप है वो हर एक का अलग अलग है, लेकिन भीतर में जो शिव है, तत्व स्वरूप जो आत्मा है, वो सभी में एक ही है, एक जैसी ही है। हाँ समझे? तो जीव यानी क्या? जो हवा, पानी और खुराक के अधीन जो जीता है, हाँ उसको जीव बोलते हैं। श्रेया को पानी भी चाहिए, खाना भी चाहिए, और हवा भी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। हाँ, अगर नाक बंद कर देवे तो जीव चला जाता है, गुजर जाता है ना आदमी। हाँ हाँ, तो हवा पानी के बिना जो गुजर जाता है वो जीव है। लेकिन जो भीतर में जो आत्मा है, हर एक के अंदर, वो आत्मा है, वो तत्व स्वरूप है। और वो जो तत्व स्वरूप है वही शिव है। और शिव का प्रतीक वो शिवलिंग है। समझे? हाँ जहां जहां पर भी शिव जी का मंदिर है और शिवलिंग है, तो वो आत्मा का ही प्रतीक है। हाँ बराबर? हाँ ठीक है। क्या है? बराबर? हाँ हाँ। आप उधर गई है, सोमनाथ गई है आप पे? गए? हाँ ओके, हाँ आपने देखा। ओके, वेरी गुड। ओके, हाँ, तो अभी क्वेश्चन बड़ा लोग का रहेगा, तो बिहारी। ओके, जय सच्चिदानंद बालक को। ओ, एक मिनट, जय एक मिनट, आज का सच्चिदानंद बिहारी दादा। एक मिनट, आज का समरी किसने बोलने का है? देवम। जय सच्चिदानंद। आज दीपक दादा ने कहा कि छुट्टी हो या वर्किंग डे हो, हमें हमारे उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए। और अगर हम मन की सुनते हैं तो हम खड्डे में जा गिरेंगे। और कड़वा हमारे शरीर में एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। ओके, किसी को ऐड करने का है? श्रेया बोलिए। दीपक दादा ने कहा था कि हम लेट उठेंगे तो हमारा मन कच्चा बन जाएगा, और हमको हमारा डिसीजन ही फॉलो करना होगा। हम हमारा मन को फॉलो कभी नहीं कर सकते हैं। जो हमारा मन कच्चा हो जाता है ना, तो हो गया, सब पूरा हो जाएगा। और जो कड़वा रस होता है वो फाइट करता है, और वो एंटीबायोटिक बनाया है। जैसे वेरी गुड। ओके, इसको किसी को ऐड करने का है, और सब ये पोस्ट करना देवम। श्रेया, ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय बिहारी पिता, दादा। पिता बहन। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद रजनीकांत अंकल साहेब, जय सच्चिदानंद बिहारी साहेब, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहेब, जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी बुक नंबर 35 हाँ, पानो नंबर 78 तारीख 14/6/73 73 मुंबई, नीचे पेज 37 of 101, बाइंडिंग नंबर 1330। हाँ बोलो। हाँ जी साहेब, સાહેબ આમાં છે ને એ પાનામાં વચ્ચેના પેરેગ્રાફમાં છે, અંદરથી છે કે હવે હું બોલું બિહારી આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद। સાહેબ અહીંયા દાદા ભગવાન કહે છે કે જેને ક્લેશ ભાંગ્યો તો એ ક્રિયા કરે કે ના કરે બંને સરખું છે, અને જેનો ક્લેશ ભાંગ્યો એ મોક્ષનો અધિકારી છે। बराबर। ક્લેશ ભાંગે એને મોક્ષનો સિક્કો વાગે। કૃપા ક્યારે ઉતરી કહેવાય કે ક્લેશ ભાંગે ત્યારે, અને કૃપા ફળ એથી મોક્ષ છે। દેવ લોકો પણ ઓવારણા લે છે કે આ મનુષ્યનો ક્લેશ ભાંગ્યો, મહા મુશ્કેલ છે ક્લેશ ભાંગવો। આ તો કૃપા ઉતરી તો ક્લેશ ભાંગે, ને આ તો ફરી બોલાવો ને તોય ક્લેશ ના આવે, એ તો દાદાના રક્ષિત થઈ જાય। આ ક્લેશ ઉપર દાદા ભગવાને કહ્યું છે, આમ તો પેરેગ્રાફ છે સાહેબ, આમાં જરા હવે આ ક્લેશ બાબતમાં થોડુંક આપણને ક્લેશ એટલે શું? હાજી, તો કે આંતર ક્લેશ કે છે એને, હા, એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, હા હા, એ ચારેયને ભેગા કરો તો ક્લેશ શબ્દ કહેવાય। હા, એટલે જ્યાં સુધી હું જીવતો છે, એટલે કે હું જાગ્રત છે, હું કરું છું, હું નામધારી, હા, એટલે હું જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી ક્લેશ ભાંગે નહીં। હા હા, કારણ કે કોઈ પણ ક્રિયા થાય, માન લો કે ગુસ્સો આવ્યો, બરાબર, હવે ગુસ્સાની અંદર હું ભળે તો એ હિંસક થઈ જાય છે। શું થઈ જાય છે? તો હિંસક થઈ જાય છે, હિંસક થઈ જાય છે। અને આ ચારેયની અંદર, ચારેય ક્રિયામાં, ક્રોધ, માન, માયા, લોભની ચારેયની ક્રિયામાં જ્યારે હું ભળે ત્યારે એ કર્મ ચાર્જ થાય છે। હા, એટલે કર્મ ચાર્જ થાય છે ત્યાં સુધી એ મોક્ષ જઈ શકે નહીં, સંસારમાં એને ભટકવું પડે। હા હા, તો ક્લેશ ભાંગ્યો ક્યારે કહેવાય કે એ જ્ઞાની પુરુષ થકી જ્યાં સુધી તમને હું કોણ છું એનું ભાન ના થાય, અને આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ સમજાય તો ક્લેશ ભાંગ્યો કહેવાય। એટલે જે કંઈ પણ થાય છે પછી એ ખાલી થતું છે। શું છે? ખાલી થતું છે। અને જ્યાં સુધી હું જીવતો છું ત્યાં સુધી ક્લેશ જીવતો છે અને નવા કર્મ બંધાયા કરે। હા, પણ ખ્યાલ આવ્યો? હા, પણ હવે આપણને દાદા ભગવાન મળ્યા, દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન લીધું તો આ ક્લેશ તો હવે જતો જ રહ્યો ને, કે મહાત્માઓનો તો ગયો જ કહેવાય। મહાત્મા જેને જેને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે એનો તો ક્લેશ ગયો જ। એટલે ક્લેશ ભાંગે પછી તો મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જવાય અને અન્ય ક્ષેત્રમાં જન્મ મળે, મુક્તિ ત્યારે જ પામે। ત્યારે જ પામે। હા, હું જે
કરતા ભાવે છે, હું જે હા. જાગ્રત છે હા. ત્યાં સુધી ક્લેશ ભાંગે નહીં, ત્યાં સુધી ના માને. અને હું આત્મા છું એવું ભાન થાય, હમ અને આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એટલું સમજાય હમ તો એ ક્લેશ ભાંગી ગયો કહેવાય. હા 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 ક્રિયા પેલાના જેવી જ હોય, હા, બધું જ પણ હા. અંદરથી એ ક્રિયાથી અલિપ્ત થયો એટલે એ ક્લેશ ભાંગ્યો કહેવાય. હા, એની સમજણ આખી ફરી ગઈ. હા, ગુસ્સો આવે ખરો, હા પણ જી, એની હા. અંદર પોતે ભળે નહીં, હમ ભળે તો એને ક્રોધ કહેવાય, હા હા, અને એ હિંસક કહેવાય, એટલે નવું કર્મ બંધાય. બંધાય છે. હા, એટલે ક્રિયા સરખી હોય હમ છતાંય એ જેનો ક્લેશ ભાંગ્યો હોય એ હમ મહાવિદ્ય ક્ષેત્રને લાયક અન્ય ક્ષેત્રમાં જન્મ મળે અને હા, ત્યાંથી એ મુક્તિને પામે. ત્યાંથી મુક્તિને પામે. બરોબર. હા હા, એક્ઝેક્ટ સાહેબ. હવે હા, કોઈક વાર આવું આવે ક્લેશ, કોઈક વાર તો એ એવો ગયા ભાવનો ચાર્જ કરેલો હોય એ એટલે આવી જાય. એને ક્લેશ જ ના કહેવાય. નહીં ને. હા હા, ક્લેશ ના કહેવાય. ક્લેશ જેવું લાગે ખરું, હા હા હા, માન લાગે, તમને માન લાગે, જૂઠું બોલે, આ કરે, બધું એવું લાગે ખરું, હાજી, પણ છતાંય એ ક્લેશ નથી. હા હા, ક્લેશ તો હું ભળે ત્યારે, હું ભળે ત્યારે જ. હું હા, હું ભળે ત્યારે, હું કરું છું એવું ભાન હોય ત્યારે ક્લેશ કહેવાય. ક્લેશ બને છે. હમ હા હા, બાકી ખાલી થતું માન હોય, ક્રોધ હોય, બધું જ હોય ખાલી થતું, ખાલી થતું ભાગ. હા હા, પણ એમાં હિંસક ભાવ ના હોય. હિંસક ભાવ ના હોય. એટલે હિંસક ભાવ નીકળી ગયો એટલે ક્લેશ ગયો, ક્લેશ ભાંગ્યો. બરોબર. હા, એટલે પોતે પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થાય હમ અને હિંસક ભાવ ગયો એટલે એ ક્લેશ ગયો. એ ક્લેશ ગયો. બરાબર. કરેક્ટ. બરાબર ગીતાબેન? હાજી હાજી સાહેબ. પછી દાદા ભગવાન એમાં જ એક નાનું વાક્ય કે છે કે આ તો કૃપા ઉતરી તો ક્લેશ ભાંગે ને, આ તો ફરી હમ બોલાવો ને તોય ક્લેશ ના આવે. એ તો દાદા હમ ના રક્ષિત થઈ જાય. આ દાદા તો આખા બ્રહ્માંડમાં રક્ષણ આપે છે. જેનો ક્લેશ ભાંગ્યો એને નફો આવો કે ખોટ આવો, જેલ આવો કે મેલ આવો, એને શું કરવું છે? હા, એને એટલે શું કરવું છે એમ. એટલે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે એક વાર ક્લેશ ભાંગી ગયો ભાંગી ગયો. હા, એટલે ફરી એ ક્લેશ બોલાવો તોય ના આવે. ના. હા હા, કારણ કે જેને જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એ જ્ઞાનીની કૃપાથી હું આત્મા છું એવું ભાન થયું. એટલે હા, એ કૃપા ફળ કહેવાય. શું કહેવાય? એક કૃપા ફળ છે. હા હા એને હા, કૃપા ફળ, એટલે કૃપા ઉતરી તો હા, કૃપા ફળ સ્વરૂપે મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય. મોક્ષ પ્રાપ્ત થયો. એટલે દેવો પણ એના ઉવારણા લે, કારણ કે હા, ક્લેશ રહિત માણસ હોય નહીં. હોય નહીં. હા હા, જી હા, સાહેબ. પછી એ કરેક્ટ. સાધુ હોય, સંતો હોય, ગમે પૂજા કરતા હોય, બધું કરતા હોય, પણ હાજી. જ્યાં સુધી હું અંદર હું કરું છું એ ભાન છે ત્યાં સુધી એને ક્લેશ થયા જ કરે, ના કરવો હોય તોય. તોય થયા કરે. હા હા અને હા, જેને આ પ્રાપ્ત થયું છે, હું હા કોણ છું એ ભાન થયું, એટલે હા એ કૃપા ઉતરી. એ કૃપાને કારણે એ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ રૂપી જે ક્લેશ છે એ હા, ક્લેશ ગયો. તે આખો ગયો ક્લેશ. બરાબર. હા, હા અને હા, ક્લેશ ગયો એટલે દેવતાઓ પણ એના દર્શન કરે કે છે. કરે છે. હા, ઓવારણા લે છે. હમ બરાબર. અને સરસ. આખા દેવતાઓ બધા એમનું રક્ષણ કરે. રક્ષણ કરે છે આપણું. હમ બરોબર. સરસ સરસ સરસ. બરાબર ગીતાબેન? બરોબર. સરસ સમજણ પડી. બિહારી આનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. હમ આનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે જેનો ક્લેશ ભાંગ્યા પછી એ મહેલ આવે કે રોડ ઉપર આવે કે કોઈ પણ દુઃખ આવે કે કઈ પણ આવે, પણ એ એની અસરથી મુક્ત હોય. મુક્ત જ હોય છે. હમ બહુ સરસ.
સરસ સમજ મળી, બહુ સરસ. ક્લેશ ઉપર સરસ સમજ મળી આજે. જય આમ સચ્ચિદાનંદ હતી પણ ગીતાબેન. આમ આખું ક્લેરિફિકેશન થયું આજે. અને બરાબર, એટલે ક્લેરિફિકેશન માટે જ આ સત્સંગ છે ને. સરસ હવે આપણે સરસ. જે આ સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ તો હા ક્લેરિફિકેશન માટે જ છે. મહાત્માઓના અંદાજ તો આવી જ જાય, હા પણ પેલું એક્ઝેક્ટનેસ માં આવવા માટે આ સત્સંગ ને સમજ જરૂરી. સાચી વાત. કરેક્ટ કરેક્ટ સાહેબ. બરાબર જય ગીતાબેન? સચ્ચિદાનંદ. જય એક્ઝેક્ટ સચ્ચિદાનંદ. બરોબર જ. હેમાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એમાં અને બેન હેપી મુકુલભાઈ કઈ દિવાળી, ગયા? હેપી દિવાળી. હેપી દિવાળી. મુકુલભાઈ કઈ ગયા? મુકુબે વાસણ ધુએ છે. હોતા હે. અલા બધું આ રસોઈ કરીને બધું જમાડ્યા ને બધું કર્યું તો થોડાક વાસણ હતા એટલે હું ધોઈ નાખું કે છે. તો ધુઓ તાર મેં મારા સત્સંગ ચાલુ થઈ ગયો હતો. સારું સારું. જો સાંભળો, મારે પૂછવું છે અને એમને કઈ પૂછવાનું હોતું નથી, એ બધું પામી ગયેલા છે. બરાબર. સાંભળો, મારે પૂછવું છે આપતો સૂત્ર શ્રેણી નંબર 2, નાનું પુસ્તક, અને એમાં વાક્ય નંબર 1578 1578 અને બીજું વાક્ય છે 1701. આ બેસતા વર્ષથી 8 પ્રશ્નો લખી રાખ્યા હતા, મેળ જ નતો પડતો. બરાબર. બોલો, પેલું બોલો. ધીમે રહીને બોલો. અને બીજું વાક્ય નાનું છે, પહેલા બોલું છું. નાનું વાક્ય છે. બોલો. આપણે વાણીમાં કોઈ પણ વસ્તુ થઈ હોય તો ઠીક છે એવું ના બોલીએ. ઠીક છે એવું ના બોલીએ. સારું છે એમ બોલીએ એટલે સારું જ થાય. એમ મને ખબર પડી ગઈ કે સારું છે બોલીએ એટલે પોઝિટિવ બોલ્યા કહેવાય. અને ઠીક છે એમાં નેગેટિવ પોઝિટિવ ભેગું આવ્યું, નરોવા કુંજરાવા જેવું આવ્યું. બરાબર છે? હું સમજી એવું? બરાબર. હું સમજી છું. આ વાક્ય આપતું સૂત્રનું વાક્ય છે, પણ હું સમજવા માંગતી હતી કે આપણે વ્યવહારમાં મોટે ભાગે અમે લેડીઝોને શું થાય, કિચનમાં બેઠા હોઈએ તો એક કિચનમાં, આ તો મારો અનુભવ કે છે, દાદા વખતે કોઈ કરતા હોય ને વસ્તુ તો બીજા બેને કે લાવ હું કરું, તો તમે રહેવા દો, ઠીક છે, ફલાણું. બોલા બોલી નાની નાની થઈ જાય. આમ જાણીએ આપણે ખૂબ જ્ઞાનમાં છીએ બે જણા, પણ દાદા હોય એટલે બધું સાચવી લે આપણું. પણ એક્ઝેક્ટનેસ નથી. તમે કીધું ને હમણાં, એક્ઝેક્ટનેસ આપણને ખબર પડે આ સ્વાધ્યાય રૂપે. અમને સમજણ પાડો ને કેવી રીતે. એટલે આમાં કેવું છે કે આત્મા જેવો ચિંતવે એવો થઈ જાય. હા, બરાબર છે. એટલે માન લો કે તબિયત નરમ હોય એને કોઈ પૂછે કે કેવું છે હવે તબિયત, આપણે કે ઠીક છે મારા ભાઈ. એટલે એ ઠીક છે એવું બોલો એટલે એની અસર પડે. અચ્છા અચ્છા. હા. અને અમીન સાહેબ જેમ એક્સલન્ટ. હા, અમીન સાહેબ તો કાયમ સુતા હોય, ઘસઘસાટ. હા, અમીન સાહેબ સુતા હોય ને આપણે જઈએ સમીના સાહેબ પૂછવા માટે, બેસો બેસો કે પછી ઊંઘી જાય, અવાજ સંભળાતો હોય. એટલે જે તમે બોલો ને એની અસર પડે પાછી. મન ઉપર અસર પડે, શરીર પર અસર પડે. બહુ જ સૂક્ષ્મ અસર છે, પણ એ જે પણ શબ્દ તમે બોલ્યા એ શબ્દની અસર ઠીક છે બોલો એટલે અંદર એ ઠીક છે એ પ્રમાણે જ બધું થાય. અને તમે બોલો કે એક્સેલન્ટ, કશું બસ બહુ એકદમ ફાઇન છે, તો આખું પૂતગલ એ રૂપે થઈ જાય આખું. અચ્છા, સમજી ગઈ સમજી ગઈ સમજી ગઈ, સમજણ પડી ગઈ. હવે બીજું વાક્ય છે 1578. આવી ગયા મુકુટભાઈ. 1578. આપણને કિંચિત માત્ર દુઃખ થાય છે ને આપણે દીધેલા દુઃખોના પ્રત્યાઘાત છે, માટે અનુકૂળ આવે તે જ કરજો. 1578. આમ તો આપતો સૂત્ર વાંચીએ છે ને ત્યારે એમ સમજે કે આપણે બધું સમજી જ ગયા છે એવું સમજણ પડે. આપણને કિંચિત માત્ર દુઃખ થાય છે તે આપણે દીધેલા દુઃખના પ્રત્યાઘાત છે, માટે અનુકૂળ આવે તે કરજો. એટલે આ વ્યવહાર ભાષામાં
અને વ્યવહારના માણસને સમજાવવા માટે આ દાદા ભગવાન બોલ્યા છે. વ્યવહાર જ સુધારવાનો છે ને, આપણે આત્મા તો ચોખ્ખો જ ના છે ના ને. એટલે આપણે હવે સુધારવાનો નથી પણ સમજી લેવાનો છે. હા, એટલે સમજી લેવાનો છે. એટલે લોકોને પ્રશ્ન ક્યાં છે હેમાબેન, તો કે હું કોઈનું બુરું ઈચ્છતી નથી, હું કોઈનું બુરું કરતી નથી, તો મને આવું કેમ આવે છે, મને લોકો આવું કેમ કરે છે, એ પ્રશ્ન થાય છે લોકોને. બરાબર છે. હું કોઈને હેરાન કરતી નથી, હું કોઈને તકલીફ આપતી નથી, તો લોકો મારી જોડે આવું કેમ કરે છે. એટલે એ સમજાવવા માટે એમણે કહ્યું કે અત્યારે જે તમે હેરાન થાવ છો, અત્યારે તમને કોઈ સાથ સહકાર આપતું નથી, કે તમારું કહેલું કોઈ માનતું નથી, કે તમારી વાતનો સ્વીકાર થતો નથી, તો કે એ પહેલા જે કઈ આપેલું છે એના ફળ સ્વરૂપે છે, પ્રત્યાઘાત સ્વરૂપે છે. માટે સામેવાળાને દોષિત ના જુઓ. બરાબર છે. આપણે શું છે કે સામેવાળાને દોષિત જોઈએ છે. બરાબર છે. પણ આ મારા પ્રશ્નનો જવાબ છે. હું જે કઈ કરીને આવ્યું છું એના પરિણામ સ્વરૂપે, આ પ્રત્યાઘાત સ્વરૂપે આવ્યું છે, એટલું સમજાય તો સામેના નિમિત્તને નિર્દોષ જુએ. અચ્છા, એટલે આપણી સામે કઈ પણ આવે છે, કોઈ પણ વસ્તુ આવે છે, આપણી દ્રષ્ટિમાં જે દેખાય છે એને ખાલી ઓબ્ઝર્વેશન તમે રહો તો બરાબર છે, દેખાય. એટલે મનને પ્રશ્ન થાય છે એમાં બેન, કે મારી જોડે આવું કેમ કરે છે, હું આટલું બધું સાચું છું તો આવું કેમ કરે છે. એટલે મનને જે પ્રશ્ન થાય છે, એટલે મનને સમાધાન આપવાનું છે. બરાબર છે. મનમાં પરિણામ સ્વરૂપે છે. આ બરાબર છે. એ પરિણામ, મન એ પરિણામ સ્વરૂપ છે. એ મનને આપણે જયારે ઓબ્ઝર્વર તરીકે જોઈએ છે, એમાં તો એટલું બધું ઓવર જાય છે. તો એમાં ડાપણથી આપણે કહીએ કે આપણે ને સ્વરૂપે મનને જોઈએ છે, પણ રામ તારી માયા જોતા હોઈએ તો. પણ એક્ઝેક્ટનેસ એક ક્યારે દાદા કહેતા હતા કે જેવું વીટેલું છે એવું ઉકલે છે, એવું બરાબર કહેતા હતા. પણ એ ઉકલતી વખતે એ બરાબર જુઓ નહીં તો પાછું કેરી ફોરવર્ડ થાય ના. પણ તમે જોતા નથી એટલે તમારો આનંદ ના આવે. તમને એને જ્ઞેય તરીકે તમે જોતા નથી એટલે તમને જે આનંદ થવો જોઈએ એ આનંદ ના થાય. એ તો પછી આ જન્મ પૂરતો આપણને આનંદ ના થાય કે પછી જ્ઞેય સ્વરૂપે આપણે જોવાનું ચૂકી ગયા તે આવતા જન્મમાં પરિણામ પામે? ના ના, એટલે જ્ઞેય સ્વરૂપે તમે જોવાનું ચૂકી ગયા, વર્ષ પછી તમારી અંદરની સ્થિતિ બદલાઈ જાય એટલે જ્ઞેય સ્વરૂપે તમે જોતા પણ થઈ જાઓ. જેમ જેમ જાગૃતિ વધતી જાય એમ એ જ્ઞેય સ્વરૂપે તમે એને જોઈ શકો અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ બંને એ રીતે રહે. એટલે સાયમલ્ટેનિયસ રીતે રહે. જેમ દાદાને રહેતું હતું વ્યવહાર એટલે હમણાં જયમેશાનું એક સત્સંગ મેં સાંભળતી હતી, એમાં કે અનુભવ ક્યારે થાય કે તમે વ્યવહાર જ્ઞાન અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાન એટલે દાદાએ આપેલું જ્ઞાન એ બંને પેરેલલ ચાલે તો જ તમને અનુભવ પાકો થાય. બરાબર છે? બસ પેરેલલ. એટલે એ જ્ઞેય છે. અને જ્ઞેય કેમ તો કે જે બીજ પડેલા છે એ અત્યારે ઉગે છે, એમાં તમારું કશું ચાલતું નથી. બરાબર છે. બરાબર. એટલે એને જ્ઞેય તરીકે જોવાનું છે. સારું આવે તોય અને ખરાબ આવે તોય. બરાબર 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 સમજાઈ ગઈ. અને હું શુદ્ધાત્મા છું એટલે આ પ્રયોગ ધીરે 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 સેટ થતો જાય. અચ્છા, અત્યારે શબ્દ સ્વરૂપે હોય પછી ધીરે 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 અનુભવ સ્વરૂપ થતો જાય. અચ્છા, હવે એક ત્રીજું વાક્ય પૂછી લો દીપક આનંદ, તમારી રજા હોય તો પૂછું. 1555. Okay, 1 minute. 1555. આપણે લીધે સામેનાને ડખો થાય એવું બોલવું એ મોટામાં મોટો ગુનો છે. ઉલટું એવું કોઈ બોલ્યું હોય તો તેને દાબી દેવું
તેનું નામ માણસ કહેવાય. આ વ્યવહાર માટેનું વાક્ય છે, પણ એક્ઝેક્ટ સમજાવો ને. એટલે આપણા લીધે સામાન્ય ડખો થાય એવું બોલવું એ મોટામાં મોટો ગુનો છે. આ પેલું આટલું વાક્ય. હા, કારણ કે આપણી જે ચંચળ વૃત્તિ છે ને, એ ચંચળ વૃત્તિને કારણે જ્યાં ને ત્યાં આપણે કૂદી પડીએ છીએ. હા, બરાબર છે. પેલા સલાહ માંગી ના હોય, પેલા કઈ પૂછ્યું ના હોય, તોય આપણે એને કહીએ કે તું આમ કર કે આમ કર કે, એટલે એ આપણી વાણીને લીધે સામે વાળાને ડખો થઈ જાય છે. બરાબર છે. એને તમારી સલાહ જોઈતી નથી કે તમે શું કહો છો, એ એને સાંભળવાની પણ ઈચ્છા નથી, પણ તમે માગ્યા વગર પીરસો છો એટલે એને સાંભળવું તો પડે જ. એટલે એને ડખો થઈ જાય. અચ્છા. 2 મિનિટ તમે બોલો તો 2 મિનિટ એને સાંભળવું તો પડે ને, એટેન્શન ટાળવું પડે. બરાબર. હવે સહેજે સાંભળવા માંગતા નથી, પણ તમે બોલવાનું શરૂ કર્યું કે દાદા એમ કીધું ને આમ કીધું ને તેમ કીધું શરૂ કર્યું, એટલે એ જે આપણી ચંચળ વૃત્તિને કારણે માગ્યા વગર જે આપણે બોલી પડીએ છીએ, સામાન્ય કંઈ પણ કહીએ છીએ, તો એને લઈને સામાન્ય ડખો થઈ જાય છે. તો કે મોટામાં મોટો આપણો વ્યવહારનો ગુનો કહેવાય. અચ્છા. હા, ઉલટું એવું કોઈ બોલ્યું હોય તો તેને દાબી દેવું, એનું નામ માણસ કહેવાય. તો પછી એમાં એવું પણ થાય કે વર્ષે વર્ષાલે આપણને પણ કોઈએ કીધું હોય કે ડખો કીધો હોય અને એવું બોલ્યા હોય અને એ પરિચય વગર બધેથી ઇન્ફોર્મેશન લઈને બોલ્યા હોય અને આપણે સાંભળીએ અને પછી આપણે સાંભળીએ એટલે આપણને ગમે ને એવું બોલ્યા હોય અને એમાં કરેક્ટ વાત પણ ના હોય, પણ બધેથી લોક વાયકા સાંભળીને કે એમાં મેં નાવાને એમાં મેં તેવાને એમાં મેં ઢીકણાને. એટલે આમાં બીજું વાક્ય સમજી લો, ઉલટું એવું કોઈ બોલ્યું હોય તો તેને દાબી દેવું, એનું નામ માણસ કહેવાય. હા, બરાબર છે, પણ એ દાબી દેવું એ એક્ઝેક્ટનેસ ખબર પડતી નથી, કારણ કે દાબી દેવું એટલે બોલવાનું બંધ કરી દેવું. એક્ઝામ્પલ સાથે સમજાવું. માન લો કે તમે 3 બેનપણીઓ વાતચીત કરો છો, બરાબર? બરાબર. જે બેનપણી ગેરહાજર છે એના માટે તમે બોલો છો, વાતો કરો છો. હવે એક બેનપણી એને મળવા જાય અને કે પેલા તો આવું બોલતા હતા, તમારા માટે આવું કહેતા હતા, આમ કહેતા હતા. હવે આ જે બેનપણી છે એ એને દાબી દે, ના ના એવું કશી વાત નથી થઈ, આ તો અમથા બોલે છે, એવી કઈ વાત જ નહીં થઈ. એટલે આ રીતે એવું કોઈ બોલ્યું હોય તો આપણે એને દાબી દઈએ, સમાવી લઈએ, તે આપણે માણસાઈ કહેવાય, આપણી માણસ કહેવાય. એ તો સમજી ગયો, બરાબર છે, પણ હું મારું કહેવાનો મીનિંગ એવો છે કે આપણા હેમાબેન માટે બોલ્યા હોય કે એ બધું ખબર પડે, આપણને ખબર પડે કે આ માણસે મને પાછા મોઢે કહેતા હોય કે આવા છે, એ બહારથી ઇન્ફોર્મેશન જાણીને કે મારો પરિચય તો અમને જરાય હતો નહીં, પણ મારો સ્વભાવ જુઓ, મારું બોલવાનું જુઓ, એટલે એમને મારા માટેના ઓપિનિયન બાંધીને બોલે કે તમે આવા છો ને તમે આવું કર્યું તું, તમે તેવું કર્યું તું, ઢીકણું કર્યું, વોટેવર. એ વસ્તુ જયારે છે ત્યારે આપણે કાને સંભળાય અને પછી એ કાને સંભળાય પછી મારે જરા વધારે વખત કે ને એટલે પછી આપણે કાન બંધ કરી દઈએ, તો એમાં કોને ગુનો પડે કે કોને? એટલે જો આપણે ફરજિયાત સાંભળવું પડે, કોઈ આવીને આપણને કહી જાય એટલે ત્યાં સમજી લેવાનું કે આ હેમાબેન નો પ્યોર હિસાબ છે. હા, બરાબર છે, તો સમજી ગયા હતા એ વખતે. હા, એટલે એ સમજી લેવાનું, અને હું શુદ્ધાત્મા છું. હા, એ તો એ વખતે 5 આજ્ઞા મૂકીને સાંભળતા હોય એ બધું એટલે જે સાંભળતી વખતે અંદર હેમાબેન ની અંદર જે ઉછાળા મારે ને, ઉછાળા મારે, સંભળાવી દેવાનું મન થાય. હવે એ વખતે આપણી જાગૃતિ ક્યાં હોય
કે આ અંદર જે ઉછાળા મારે છે કહી દઉં સંભળાઈ દઉં, તો કે એ આપણા માટે અદિત તપ છે. અચ્છા. હા, એ જ્ઞાને કરીને તમે એ તપને જુઓ તો બહુ મોટું ચારિત્ર ઉત્પન્ન થાય, બહુ મોટી શક્તિ ઉત્પન્ન થાય. આ તો વાત તો ઘણી જૂની છે, પણ એ વખતે એટલું બધું તપ આવ્યું હતું, ઊભું થયું, પણ પછી હું જો હાજર હોત ને વ્યક્તિ તો મને લાગે 4-5 ઠોકી દીધી હોત હેમાબેન, એના નેચર પ્રમાણે. એવું થાય, એટલો બધો ઉદ્વેગ અંદર થતો હતો, પણ પછી બોલવાનો વ્યવહાર રહ્યો નથી કોઈ જાતનું. હવે કે એવું થતું નથી, પણ હજુ ચિત્તમાં છે ને એ વસ્તુ બની છે ને, જે બની ગઈ છે વસ્તુ, એટલે ચિત્તમાં કોઈ વાર આવે છે એટલે પછી પ્રતિક્રમણ કરી કાઢું છું કે હેમાબેનને થયું હતું. અને હું જાણું છું કે બધું નાશવંત છે, મન વચન કાયાનું બધું નાશવંત છે. હેમાબેન જાણે છે છતાં બી વિચારો ફરી વળે છે, તો એ વખતે કયું અધિક તપ આવે તો કરવું પડે. એટલે સામાયિકમાં બેસું છું. એ બેને ડાયરેક્ટ કહ્યું કે વાયા વાયા આવ્યું સાંભળવાનું? મારા મોઢે કીધેલું. મોઢે કીધેલું? હા, એ તો જબરજસ્ત કહેવાય ને. તો અરે બોલશો જ નહીં મારા મોઢે, તો બધા પાછળ બોલે પણ મોઢે તો કોક જ બોલી શકે. હા, એટલે એ આપણા માટે આવ્યું ને આવું સામે કેનારે મળ્યું, વાયા વાયા જુદું, અને આપણા માટે ડાયરેક્ટ આવે છે તો કે ભાઈ આ નિમિત્તે કેવું જોરદાર કહેવાય. એ સોલિડ હોય ત્યારે જ આવે ને. હા, એટલે એ આખો જે ભાગ છે એ આપણે તપી લેવાનો છે. અંદરથી હેમાબેન ને કબૂલ નહીં થાય. ના, કબૂલ ના થાય, વાત બરોબર છે, પણ સાચું ખોટું કરાવવા જાય અંદર હેમાબેન કે આવું નતું ને, આવું કેમ એને કીધું, આ તો મારી પાસે તો હતું જ નહીં મારી લાઈફમાં, મને આવું નતું તો હું એ ઇન્ફોર્મેશન મેળવીને મને કહેતા હતા. મારો પરિચય બરાબર. એટલે આપણે સ્વરૂપનો પરિચય હોય, એટલે આપણે સાચું ખોટું કરાવવા દઈએ છે એટલે આપણે હેમાબેન થઈ જઈએ છે. પણ એ વખતે હું શુદ્ધાત્મા જ છું. એ વખતે શું ચાલે કે ડુએટ ચાલે, ઇધર ચાલે ઇધર ચાલે, ઇધર ચાલે ઇધર ચાલે, 5 આજ્ઞા ચાલે, પેલું એટલું બધું મારો મારી જાય તો પણ મનમાં તો ચિત્તમાં રહ્યા કરે. એટલે બધા પ્રશ્નો મેં લખી રાખ્યા છે પૂછવાના, આવા જ બધા. સારું. એટલે આપણે હેમાબેન થઈ ગયા એ આપણે જાણવાનું. ઓહો, આ જે સાચું ખોટું કરાવવા જાય છે, બીજાને કહે છે કે ભાઈ ના હું એમ નથી કરતી, હું આમ કરતી હતી, એટલે સાચું ખોટું કરાવવા જાય છે એટલે આપણે હેમાબેન થઈ જાય. એક્સેપ્ટ નથી થતું એમ કહેવાય ને, એની વાણી એક્સેપ્ટ નથી થતી. કેમ? તો કે હું હેમાબેન જ છું, હું શુદ્ધાત્મા છું. એ જે રહેવું જોઈએ ત્યાં આગળ આપણે દ્રષ્ટિ આપવાની છે, ત્યાં આપણી જાગૃતિ મૂકવાની છે. એના બદલે હું હેમાબેન છું, હેમાબેન થઈને જ આખી વાત કરીએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ. તો હેમાબેન થી એક્સેપ્ટ નથી થતું ને, એટલા માટે એક્ઝેક્ટનેસ એને સારું ખોટાનો દાદા કહેતા હતા એક દિવસ કે મને યાદ છે 87 માં અમે બીચ પર ગયા હતા અને એમની પાસે બેઠી હતી. પછી દાદા કે તે કર્યું તું એમાં, તે કર્યું તું? તો મેં કીધું દાદા મેં નથી કર્યું, મેં નથી કર્યું. બરાબર. પાછા ફરી વાર આ માટો મારીને આયા ને કઈ કહે, પાછી બેઠી, પાછા મને તે જ કર્યું તું મને કે. પછી મને વિચાર કે દાદા મેં નથી કર્યું, મને કેમ આ દાદા મને કે કરે છે. પછી અમે ઘરે ગયા, પછી નીરુબેનની સાથે હું બેઠી, મને કે મેં સાચા ખોટા કરવા નથી આયા, તમે એક્સેપ્ટ કરવું જોઈએ એ કરવા આયા છે. એટલે આના આવો પ્રસંગ આપતો પુત્રો સાથે બનેલો. જ્ઞાની પુરુષ કઈ કે છે એટલે અમે સાચું ખોટું કરાવવા આયા નથી, પણ તમે દાદા ના મેં નથી કર્યું, મેં નથી કર્યું, એટલે દાદાની વાણીને તમે ઉથાપો છો, બરાબર છે, દાદાના બોલને તમે ઉથાપો છો. એટલે ભાઈ દાદાએ કહેવું પડે કે ભાઈ અમે સાચું ખોટું કરાવવા નથી આયા, પણ તમારો અહંકાર ભાંગવા આયા છે, અહંકાર કાઢવા આયા છે. તમે જે હું એમાં છું કરીને અહંકાર છે તો કે તોડાવવા માટે અમે આયા છે કે છે, અને તમે સાચા ખોટામાં પડો છો. એ વાક્ય તમને અત્યારે, એ તો વાક્ય તો બની ગયું, થઈ ગયું, કેટલા વર્ષો થઈ ગયા, પણ એ વાક્યને અનુભવમાં લેવા માટેના પ્રસંગો બધા આવે એટલે હેમાબેન થઈ જાય છે, એટલે જાગૃતિ કમ પડે છે એ ખબર પડી. જાગૃતિ કમ પડે છે.
બરાબર જાગ્રત હવે હા બરાબર છે બરાબર. પછી પ્રશ્ન પૂછી બીજા ઘણા બધા છે પ્રશ્નો મેં લખી રાખ્યા છે. ઓકે ટાઈમ હશે તો બોલાવીશ. હો વાહ, બોલાવો. કેવુરીબેન જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય બિહારી દાદા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા આપણે એક સત્સંગમાં સ્ત્રીપણા પર વાત થઈ હતી ને કે જયારે મન પણ ના ઉગામે ત્યારે એમ કે સતીપણું ઉત્પન્ન થાય. તો મનમાં જે પડઘા પડે છે એટલે એક વાર આપણે હોય પછી મનને સમજાઈએ પછી પાછો અમુક સમયગાળો જાય એટલે ફરી આવે પછી ધીમે ધીમે તો એ ઓછું તો થતું જાય છે. પણ આમ એકદમ એને નમાલું બનાવી દેવું હોય ને અથવા એના માટે આગળ બીજો કયો પુરુષાર્થ કરવાનો? એટલે દાદા ભગવાને આ સતીની વ્યાખ્યા બહુ સરસ આપી આ કાળમાં. સતીપણું સતી ક્યારે તો કે જે કંઈ પણ એને મળે આજુબાજુમાંથી એને સગાવાલામાંથી એ જે કંઈ પણ એને મળે છે એટલે કે એને ખોળ કાઢે, એનું અપમાન કરે, એની ઉપેક્ષા થાય, એ જે કંઈ પણ મળે છે એને એ સહેજ રીતે સ્વીકાર કરે તો ત્યાં આગળ એ સતીપણું આખું ઉત્પન્ન થાય કે છે. પણ એ સ્વીકાર ના કરવા દે એ કયો ભાગ હોય આપણો? એટલે એ સ્વીકાર ના કરવા દે એટલે શું તો કે હું કેવું છું એ હજુ દ્રઢ થયેલું છે. હું શુદ્ધાત્મા છું એ દ્રઢ થયું નથી પણ હું કેવી રીત છું મને કીધું મારો વાંક નથી તોય મને કીધું એટલે એ કેવી રીત છે એ જે બિલીફ છે એ દ્રઢ છે. એટલે જ્ઞાની પુરુષે એ બિલીફ ફ્રેક્ચર કરી પણ હજુ સંપૂર્ણ ગઈ નથી. ફ્રેક્ચર થઈ એટલે શું? ના એટલે ફ્રેક્ચર એટલે શું તો કે હાથમાં ફ્રેક્ચર થાય એટલે પાટો બંધાય પણ હાથ તો છે જ. હાથ જતો નથી રહ્યો. એટલે એવી રીતે હું શુદ્ધાત્મા છું એ રાઈટ બિલીફ બેસાડી પણ જે રોંગ બિલીફ છે કે હું કરું છું ને હું કેવી રીત છું એ રોંગ બિલીફ એ જ્ઞાને કરીને જેમ જેમ તમારી જાગૃતિનો ઉપયોગ થશે અને જ્યારે જ્યારે કોઈ આપણને કહે ત્યારે હું શુદ્ધાત્મા છું એ શુદ્ધાત્માની ગુફામાં બેસી જવાનું છે. એટલે એ આપણો પુરુષાર્થ છે. પણ આપણને શું થાય છે કે મને કેમ કહી ગઈ, મને કેમ કીધું, મારો કોઈ વાંક નથી તો એટલે આપણે કેવરી થઈ જઈએ છે. એટલે આપણી જાગૃતિ કાચી પડે છે. બરાબર. એટલે જેમ જેમ જાગૃતિ વધતી જાય એમ એમ કેવરીનો પક્ષ લેતા બંધ થઈએ. કેવરીનું મન હોય, કેવરીનું બધું એ બધું પણ આપણે એનો પક્ષ ના લઈએ, એને જાણીએ કે ભાઈ હું તો શુદ્ધાત્મા જ છું અને આ જે કંઈ પણ સારું છે કે ખરાબ છે એ કેવરીનું છે. કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને કંઈ કહી જાય છે, આપણા માટે કંઈક બોલી જાય છે તો કે એમને બોલે છે ના. તો કંઈક હિસાબ છે માટે બોલે ને. હિસાબ છે. એટલે આ જે તપ કરવાનું કોઈ છે તો કે સતીપણું કેવી રીતે ઊભું થાય તો કે આ કાળને અનુરૂપ આખી વાત કર્યું છે. આમ સતીપણું એટલે એક પતિવ્રત સ્ત્રી હોય એને સતીપણું કહે છે પણ આ કાળના હિસાબે દાદા ભગવાને આ નવી વ્યાખ્યા આપી છે કે તમારી આજુબાજુ વાળા સગાવાલા તમને જે કંઈ પણ આપી જાય, જે કંઈ પણ કહી જાય તો એ ચોખ્ખા મને તમે સ્વીકાર કરી લો તો એ સતીપણું આખું ઉત્પન્ન થાય. આ કાળને અનુરૂપ આ વ્યાખ્યા છે. એટલે બિહારી દાદા એ હવે સ્વીકાર નથી થતો ને એ જુદો ભાગ છે અને મારે સ્વીકાર કરવાનો છે ધ્યેય છે એટલી વસ્તુ ખબર પડી એટલે પહોંચી શકાય. એટલે મહાત્માઓનું અત્યારે આ સ્થિતિ જ છે કે આ મારી ભૂલ છે અને આ મારે સ્વીકાર કરવાનું છે એટલું નક્કી થઈ ગયું છે. આ અત્યારે વર્તમાન જ્ઞાનના આધારે પાક્કું થઈ ગયું છે.
હા પણ પેલું એટલું સોલિડ છે હા એટલે એ ઉથલો માર્યા કરે, હા એટલે સહેજે સ્વીકાર થવા ના દે. ના દે. હા એટલે યુટર્ન લેતા આવડી ગયો, પણ પાછું જે પેલું કર્યું છે એના અંદર જે પારાફરથી પડઘા આવે ને, પેલું જે રિમાઇન્ડર કે ને પાછળ રિમાઇન્ડર ટાઈપ આવે ને, જે દિવસે કેવું થયું હતું એ જે રિમાઇન્ડર ના છે ને, એટલે એ વ્યક્તિને જોતા જ થાય જાય, આમ બધું યાદ આવી જાય. હા, અને ના હોય તો બી ખાલી એ વ્યક્તિ યાદ આવે છે ને, ત્યારે બી એ રિમાઇન્ડ કોલ થઈ જાય છે. પણ યુટર્ન લેતા આવડી ગયું છે ખાલી. એટલે યુટર્ન લેતા આવડ્યું એ બહુ મોટું થયું કહેવાય. અને આ કેવરીના ભાગમાં થાય છે, આ કેવરીના ભાગમાં બને છે, અને હું શુદ્ધાત્મા છું. કારણ કે કેવરીના ભાગમાં તો બધું બન્યા જ કરવાનું છે. હા હા હા, બધું બન્યા જ કરશે, ગમતું ના ગમતું, ફાવતું ના ફાવતું, બધું બન્યા જ કરે. પણ હું શુદ્ધાત્મા છું, અને આ કેવરીના ભાગમાં થાય છે. એટલે ત્યાં આગળ આપણો પુરુષાર્થ કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ કેવરીના ભાગમાં છે. એટલે ધીરે 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 જેમ જેમ કર્મનો ઉદય આવતો જાય એમ ખાલી થતું જાય. સમજાય? એટલે આ વસ્તુ ધીરે 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 જાય, એટલે એ તમને તપ કરાવીને જાય. હા, જેટલો ભાગ આપણે જે ભાગ એ વિચારો વાળો છે એ તપનો ભાગ છે. હા, એટલે એ તપનો ભાગ કેમ? તો કે આપણે એવું કરવું નથી, આપણે એવું કરવા માંગતા નથી, પણ છતાં એવું થયા કરે છે. થયા કરે છે, વ્યક્તિ યાદ આયા કરે છે, વ્યક્તિનો વ્યવહાર યાદ આયા કરે છે. એટલે આપણે એવું કરવા માંગતા નહીં, પણ થઈ જાય છે. એટલે એ જે થાય છે એના આધારે તમને સમજાશે કે આ સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંજોગો, વાણીના સંજોગો પર છે ને પરાધીન છે. અનુભવ તમને ક્યારે થશે? તો કે આવી સ્થિતિ આવશે ત્યારે તમને અનુભવ થશે કે ભાઈ આ કેવરીના ભાગમાં છે ને હું શુદ્ધાત્મા છું. મન વચન કાયાથી તદ્દન ભિન્ન હું શુદ્ધાત્મા છું, એ અનુભવ ક્યારે થાય? એટલે આપણે અનુભવ કરવાનો બાકી છે. એટલે આ કેવરીના મન વચન કાયા થકી જાત જાતના સંજોગો ઉભા થાય અને એ આપણને અનુભવ આપે. હા, બરાબર. કારણ કે આ સાધન થકી જ બધા અનુભવ કરવાના છે ને. હા હા, કોઈ અપમાન કરે તો કેવરીને શું થાય છે? પથરો તો કોઈ માર્યો નથી, પણ દિવસો સુધી એની અસર રહે છે. હા, તો કે ભાઈ આ મન વચન કાયાની આનાથી હું જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. એટલે આ બધા વ્યવહાર તો આયા જ કરવાના, ચાલ્યા જ કરવાના. પણ આ વ્યવહાર થકી તમારું અંદર શુદ્ધાત્મ પદ દ્રઢ થાય છે અને કેવરીને બધા જાત જાતના અનુભવો મળે છે. બરાબર. હા, આપણે આ યુટર્ન ક્યારે માર્યો તો કે હું આ કેવરી જ નથી, હું શુદ્ધાત્મા છું, માટે આપણે એના પક્ષમાં ના બેઠા ને યુટર્ન વાગે છે. એટલે આ બહુ મોટી પ્રગતિ કહેવાય. હા, અને બીજું એક પૂછવું હતું કે આપણે જે આપણે જે આપણા ગુણો વાળો જે ધ્યેય રાખીએ ને કે ઓબ્લાઇઝિંગ કે સતીપણું કે એવી રીતના જે હોય છે, તો એ આપણને શુદ્ધાત્મા તરફ લઈ જાય કે આમ રિલેટિવ બાજુ લઈ જાય છે, એટલે રખાય એમ આપણું આમ મૂળ ધ્યેય મોક્ષનું છે. હા, એટલે એ સહાયક કહેવાય, રિલેટિવમાં આગળ વધવા માટેનું સહાયક કહેવાય. બરાબર. એટલે માન લો કે સતીપણાની જેમ આપણે રહીએ કે એક પતિવ્રત ને એ રીતે બધું રહીએ તો એટલા બહારના ટ્રાન્ઝેક્શન બધા બંધ થઈ જાય ને. જે નજરો ફેરવવાની આદતો હોય, જોવાની આદતો હોય, તો કે એ બધો વ્યવહાર બંધ થાય એટલે તમારું ચિત્ત શુદ્ધ થાય અને એ ચિત્ત તમને પછી આ જ્ઞાન સમજવામાં, વિધિ કરવામાં સહાયક થાય. હા, બરાબર. અને આ વિષયના કારણે તો ભટકવાનું છે. હા હા, એટલે એ વિષયના વ્યવહાર બંધ થાય. હા, એટલે એ ચિત્ત શુદ્ધિ થાય અને એ
આપણને આ શુદ્ધાત્મા પદમાં રહેવા માટે જે કંઈ પણ આપણે પુરુષાર્થ કરતા હોય એમાં એ સહાયક બને. બરાબર. એટલે મોક્ષ તરફ લઈ જનારું સહાયક બળ છે. બળ છે. અને એક બીજું, અમુક વાર કેવું થાય છે, આપણે સામાયિક કરીએ ને તો પછી બહુ દોષ થાય છે, એટલે દેખાય છે. તો એમ એ વખતે એવું આમ થાય છે કે દોષ વધી ગયા મારા એમ. તો એ મને ક્લિયર કરી આપો ને કે એટલે આમ દાદાનું જ્ઞાન છે કે ઓછું જ થાય એમ, પણ દોષ જયારે ઓછું થાય પણ વધે છે એમ, સંખ્યામાં વધે છે. એટલે આ સામાયિક કરો એટલે શું, તો કે જેવી રીતે દિવાળીમાં તમે સફાઈ કરો ને કચરો કેટલો બધો નીકળે. હા, બહુ વધારે નીકળે. હા, તો જેટલો કચરો વધારે નીકળે એટલો આનંદ થાય કે દુઃખ થાય? ના, આનંદ થાય ને, સારું એટલું ચોખ્ખું થઈ જાય. પણ મને આમ એવું થઈ જાય કે આટલા બધા આમાં એવું જ છે, આમાં એવું છે, સામાયિક કરો એટલે તમે પોતે સ્થિર થયા. શું થયા? શુદ્ધાત્મા તરીકે તમે સ્થિર થયા. અને મન વચન કાયા તો ચાલુ જ છે. એટલે તમે સ્થિર થયા માટે આ બધું તમે જોઈ શકો છો. એટલે તમને એમ લાગે કે આ વધી ગયું. હા, એવું થાય છે કે આ બહુ વધી ગયું છે. વધી ગયું નથી, તમે સ્થિર થયા એટલે તમને નાનામાં નાની વસ્તુ પણ તમને દેખાતી થઈ. બરાબર. એટલે તમે જાગ્રત થયા. જાગ્રત થયા એને દેખાય ને બધું. એટલે જેટલું વધારે દેખાય એટલું આપણે આનંદ થવો જોઈએ. ઓહો, આ કચરો બધો નીકળી રહ્યો છે, હું શુદ્ધાત્મા જ છું. બસ. ઘરના કચરામાં ઘરનો કચરો સાફ થાય છે તો આ વધારે નીકળે એટલો આનંદ થાય. એવી રીતે આ ઘરમાંથી પણ એ કચરો જઈ રહ્યો છે તો આનંદ કરવાનો. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ બિહારી આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારીજી, દાદાજી એમ કીધું કે તમારો વ્યવહાર ક્યાંક ખંડિત ન થવો જોઈએ. તો ખંડિત ન થવો જોઈએ એટલે કયા રેફરન્સમાં કહ્યું છે? કે એક જ સિંગલ વાક્ય છે કે આગળ પાછળ બધું હશે? ઓડિયોમાં એવું સાંભળ્યું હતું એટલે કે વ્યવહાર આ એક જ વાક્ય ઉપાડી લીધેલું છે, પણ કોઈ રેફરન્સમાં હશે કે તમારો વ્યવહાર ખંડિત થવો ના જોઈએ. એટલે કયા રેફરન્સમાં? વિડીયો સાંભળ્યો હતો ને એમાં હતું. એટલે આગળ પાછળ કઈ વાત યાદ ના રહી? ના, બસ આટલું થયું અને પછી છે ને કોઈ બીજાએ પ્રશ્ન પૂછી લીધો એટલે આ વાત ત્યાં રહી ગઈ. હવે વ્યવહાર ખંડિત ના થવો જોઈએ એટલે શું કહેવા માંગે છે? કે આ તો બહુ મોટો છે જવાબ તો. અચ્છા. હા, જે કઈ વ્યવહાર ખંડિત ના થવો જોઈએ એટલે તમે શુદ્ધાત્મા જ છો અને શુદ્ધાત્મા ભાવે તમે રહો તો એ તમારો વ્યવહાર ખંડિત ના થાય. વ્યવહાર બદલાય ખરો પણ એ ખંડિત ના થાય. અને હું કરનાર છું એ સ્વરૂપે રહો તો ત્યાં તમારો વ્યવહાર ખંડિત થાય. શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિ રહો તો તમારો વ્યવહાર કન્ટિન્યુઅસ છે, પછી જેવો હોય કારણ કે ખાલી જ થઈ રહ્યો છે. ખાલી થઈ રહ્યો છે. એટલે શુદ્ધાત્મા ભાવે છે એટલે તમારો વ્યવહાર ખંડિત ના થાય, ચાલ્યા જ કરે. બરાબર. ને પેલા તમે કરનાર થાવ, વ્યવહારને કરનાર થાવ તે વ્યવહાર ખંડિત થાય. બરાબર. બરાબર સમજી? હા હા, સમજાઈ ગયું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે ટાઈમ થવા આવ્યો છે. ક્વિકલી આમ હેમાબેનનો ક્વેશ્ચન લઈને આપણે. હા હા. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, બોલો બોલો. મુકુલભાઈ આવી ગયા. હા. મારું વાક્ય છે આપતો સૂત્ર શ્રેણી નંબર 2, 1707 નું વાક્ય. નાનું પુસ્તક છે એમાં.
1707 1707 અનાયાસ તો દુનિયામાં કશું હોતું નથી. બરાબર. અંદર કવર કેસીસ એટલે ગુપ્ત કારણો હોય છે. બરાબર. એ પણ આયાસનું ફળ છે. એટલે મારે જાણવું તું અનાયાસ અને આયાસ નો મીનિંગ જાણવો હતો, એટલે પછી આખું વાક્ય સમજાઈ જાય. બરાબર. અનાયાસ થઈ ગયું એમ. દાખલા કે ધરતીકંપ આવે તો ઓચિંતો આવ્યો કહેવાય ને અનાયાસ. અનાયાસ આવ્યો. કારણ કે લોકોની કલ્પના ના હોય એવું થઈ જાય, એક્સિડન્ટ એ અનાયાસ કહેવાય. હા, એટલે કોઈ પ્રયત્ન વગર કશું કર્યા વગર એવું લાગે છે. પણ આ ધરતીકંપ આવે છે એની પાછળ પણ ઘણા બધા કારણો છે. એ આયાસ કહેવાય, કોઝ અને ઇફેક્ટ. અચ્છા, કોઝ ને ઇફેક્ટ એટલે કઈ પણ આવે છે તેનું પહેલા બની ગયું એનું જ ફળ આવે છે. બસ આ ઘણાને આમ પરાણે પેલા લોટરી આપી જાય લાગી જાય તો અનાયાસ લાગી ગયો એમ. મેં કોઈ પ્રયત્ન કર્યો નથી, પેલો પરાણે આપી ગયો અને લાગી ગઈ અનાયાસ. એટલે ગુપ્ત કારણો જે કીધા આમાં તો દાદા ઇંગ્લિશ નથી લખ્યું, પણ સેકન્ડ માં કવર કસી ગુપ્ત કારણો હોય એવું લખ્યું છે. હોય જ. કોઈ પણ વસ્તુ અનાયાસ નથી. અનાયાસ જે શબ્દો બોલાય છે એ વ્યવહારની ભ્રાંતિની ભાષા છે. ભ્રાંતિની ભાષા છે. ભ્રાંતિની ભાષામાં એવું કહેવાય કે ઓચિંતું થઈ ગયું, એકદમ થઈ ગયું, કઈ ખબર જ ના પડી. એટલે દાદા કઈ કર્યા વગર થઈ ગયું. એટલે દાદા પેલો એક્સિડન્ટ હોય છે, many causes બોલતા હતા વાક્ય. An accident has too many causes. An incident is so many causes. એવું છે કઈ. એ વાક્ય બોલતા હતા એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ વાક્ય એને લાગુ પડે. એટલે ગુપ્ત કારણોમાં એવું કીધું કે ગુપ્ત એટલે તમે એકલા જ જાણો અને તમે જાણો એવું નહીં. તમે એકલા જાણો એવું નહીં. માન લો કે આ ઓચિંતો એક્સિડન્ટ થયો તો એની પાછળ ઘણા બધા કારણો છે, ગુપ્ત કારણો. એમનો એક્સિડન્ટ થતો નથી. હા, એ બરાબર છે. આપણે જાણીએ તમે એકલા જ જાણો એવું નહીં. હા, એ બરાબર છે કે એને તો જ્ઞાન નથી હોતું. આપણે એક્સિડન્ટ થયો તો સામેવાળાને જ્ઞાન નથી હોતું, પણ આપણને જ્ઞાન છે એટલે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે પહેલા ગુનો કરેલો તો આજે પકડાયા. એટલે ગુનો કરેલો માટે પકડાય. એટલે કઈ રીતે? તો કે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ને ભાવ આપણે આ જોઈ શકીએ છીએ. જે જગ્યાએ એક્સિડન્ટ થવાનો હોય ત્યાં કુદરત તમને લઈ જાય. એ ટાઈમિંગ ભેગો કરી આપે, એ સ્થળ ભેગું કરી આપે અને નિમિત્ત પણ ભેગું કરી આપે. એટલે આ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ આ બધા જ અન્વય કારણો બધા ભેગા થાય. આ તો દેખીતા કારણો. તો આ ગુપ્ત કારણો કીધા ને એટલે હું સમજવા માંગતી, ગુપ્ત કારણો એટલે કયા કારણો છે? ગુપ્ત એટલે એ ફળ સ્વરૂપ પહેલાના કરેલા કાર્યો ફળ સ્વરૂપે આવે છે. બરાબર. પહેલા જે કઈ પણ કોઝિસ સેવાઈ ગયા હોય એના ફળ સ્વરૂપે આ આવ્યું. ને વ્યવહારની ભાષામાં અનાયાસ છે. ઓચિંતું જે છે એ વ્યવહાર ભાષા છે, પણ જ્ઞાન ભાષામાં અનાયાસ કશું હોતું નથી. ઓચિંતું કશું હોતું નથી. તો એનો અર્થ એવો થયો કે માઇન્ડ, સ્પીચ ને બોડી જે લઈને જન્મ્યા છીએ આપણે, તે માઇન્ડ, સ્પીચ થી, બોડી થી જે થાય છે અને જે બને છે, દેખાય છે બહાર વ્યવહારમાં, બીજાને દેખાય છે, એ આપણી દ્રષ્ટિથી દેખાય છે અને આપણી દ્રષ્ટિમાં ફોડ પડે. એ કોઈનો વાંક નથી, આપણી દ્રષ્ટિનો રોગ છે એ ખબર પડે છે હવે. બરાબર. અને દ્રષ્ટિમાં એ વણાઈ જાય. 100% નથી વણાતું, પણ હવે ખ્યાલ આવે છે કે આપણી દ્રષ્ટિમાં વાંક છે આ બધો. અમે એક દિવસ દાદા સાથે એરપોર્ટ પર બેઠા હતા અને દાદા કઈક એક બેસવાની જગ્યા હતી ને, નીચે કઈક થતું હતું, જીવડા બે હતા મારતા હતા. એટલે મારી દ્રષ્ટિ દાદા પર પડી. મેં કીધું દાદા તમે તો પેલા બે જીવડાઓ કઈક ફરે છે તેને જોયા કરો છો. મને કે આવી દ્રષ્ટિ અમારી ક્યારે થશે? તો મને કે તમારી દ્રષ્ટિ થઈ જ રહી છે કે છે. પણ એવું મને કહેતા દ્રષ્ટિ, ત્યાં તો દ્રષ્ટિ સમજણ નથી પડતી શું કહેતા હતા એ.
પણ એ કહેતા હતા એ વાત હવે સમજાય છે કે એ દ્રષ્ટિ આપણી ફરે તો જ ફરવા છે. દ્રષ્ટિ ફેરવી એટલે આ તમારી દ્રષ્ટિ જ ફેરવી આપી. હું એમાં છું એને બદલે હું શુદ્ધાત્મા છું, એટલે એ દ્રષ્ટિ ફેરવી, એટલે સમ્યક દ્રષ્ટિ કરી તમારી. અચ્છા, એટલે આપણે બહારની દ્રષ્ટિ એટલે અંતરની દ્રષ્ટિ કરીને અંદરથી આપણે જોઈ શકીએ એ દ્રષ્ટિ આપણી ફેરવી. બરાબર. એટલે આપણું નિરાવણ થઈ ગયું બધે. હવે ફોડ પડતા જાય છે આગળ પાછળના. એ ધીરે ધીરે આમ લિંક બેસતી જાય. બસ એ લિંક બેસે છે. એટલા માટે જ આ જરૂર ને અંજન સલાકા થયા. અને આ ધીરે ધીરે એટલે ગેડ પડતી જાય. પણ 100% બેસતી જાય. હજુ નથી પડતી. ધીરે ધીરે હજુ તો બાકી છે ને. હજુ બધું બહુ બાકી છે. હા, એટલે બધા નિમિત્તો દ્વારા અલગ અલગ કામ થાય. પણ એક વસ્તુ પરફેક્ટ મારા મગજમાં સેટ થઈ ગઈ છે. પહેલા મને થતું હતું કે આપ તેનો પુત્રનો સત્સંગ મને સૂટ થાય છે, આપ તો પુત્રનો સત્સંગ સરસ દેખાય છે, આપ તો પણ હવે અંદરથી મને ખબર પડી ગઈ છે કે જે હિસાબ છે તમે લેવાનો છે એમાં હેમાં જેનો હિસાબ છે લઈ લે છે અને એની સમજણ પણ લઈ લે છે. એ સમજણ લેવાની ક્રિયા પર ફોકસ રાખવાનું કે આપ તો પુત્રનો સત્સંગ સરસ થયો, ફલાણાનો સત્સંગ સરસ છે, એવું નહીં સાંભળવાનું. બરાબર છે. એટલે જેને પાસે દ્રષ્ટિરાગ હોય ને એને એવું લાગે કે આ સત્સંગ સારો, અમનો સારો, એ દ્રષ્ટિરાગ ને લીધે લાગે. મને આમ કહેતા હતા એટલે બહુ સારું, ને પેલા આમ કહેતા હતા મને સુખ થઈ ગયું. પણ હવે એ પણ બોલવાનું રહેતું નથી. બસ વાત પકડવાની અને સમજણ પકડી લેવાની. એટલે કોઈ પણ સત્સંગ કરતું હોય, આ તો આપતો પુત્રો છે, પણ કોઈ બી જગ્યાએ સત્સંગ થતું હોય એટલે અંદરનો આત્મા એવો છે કે જે સારું એ પિકઅપ કરી લે છે, હંસની જેવું રાખે છે. બરાબર એવું રહેવું જોઈએ ને. એટલે આ દત્તાત્રેય કેટલા ગુરુ કર્યા, બધા પાસેથી લીધું ને એમણે. અમે એવું જ કર્યું છે. 24 ગુરુ કર્યા હતા. તો બધા ને કૂતરો, સાપ, આ તે બધા ને, તો કે એની જે બેસ્ટ ક્વોલિટી હતી, એનો જે સારો ગુણ હતો એ ગ્રહણ કર્યો, એટલે એ રીતે એમને ગુરુ માન્યા છે. બરાબર છે. આપણે પણ એ રીતે જ છે. બરાબર છે. દરેક મહાત્મા પાસે, આપતા પુત્રો પાસે, બધા પાસે કઈક ને કઈક ક્વોલિટી તો છે જ. એટલે ક્વોલિટી ઉપર આપણે ધ્યાન અને એક જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પર ધ્યાન રહ્યો. પણ પહેલા શું થતું હતું કે મેં ના કીધું દીપકાનો સત્સંગ બહુ સરસ થતો હતો, નિમેષાનો તો કેવું પડે ફેન્ટાસ્ટિક સત્સંગ થતો, ફલાણા સત્સંગ સરસ થતો હતો. એ હવે હેમાબેનની અંદર એવું રહે છે કે દરેકનો સત્સંગ સરસ જ થાય છે, પણ આપણામાં ખામી, હેમાબેનમાં ખામી હતી કે એને દ્રષ્ટિ એવી હતી કે એનો સત્સંગ ચોંટી રહેતી હતી, પણ છાયા પડી જતી હતી. પણ આપણે સમજણમાં છાયા પાડવાની છે, જ્ઞાનમાં છાયા. મેઇન એ જ. બરાબર છે. આ બધા તબક્કા આવે જ. આ બધા તબક્કામાંથી પસાર થતા અનુભવ થાય કે આપણે જે પહેલા સમજેલા હતા એ જ અત્યારે આપણને ખોટું લાગે. બરાબર છે. તે વખતે સાચું લાગે. એટલે એ અવસ્થાના આધારે સાચું લાગે. પણ જેમ જેમ તમારો અનુભવ થતો જાય, દ્રષ્ટિ પાકી થતી જાય, એમ 2 વર્ષ પહેલાની આપણી જે સમજણ હતી, 2 વર્ષ પહેલા આપણે જે માનતા હતા એ ખોટું લાગે કે ના આ બધા ખોટું હતું. એટલે એ કરતા આગળ જઈ રહ્યા છે. બરાબર છે. કાકા દરેક અનુભવ પાકા થવા જોઈએ. બરાબર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, બિહારીજી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો સામાયિકનો. દીપકાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું બોલાવું છું, ફોલો કરજો ને પછી આપણે 10 મિનિટનું સામાયિક રાખીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ. ઓકે. હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં, પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, આજ દિન સુધી
આજ દિન સુધી દીપક આનંદ થકી, તમે તમારું નામ બોલજો, બિહારી આનંદ થકી જે અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે, જે અભાવ તિરસ્કારના દોષો થયા છે, તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક, તેને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી અંતરાત્મા દશામાં, હું મારી અંતરાત્મ દશામાં, જાગ્રત દશામાં, જાગ્રત દશામાં, પ્રગટ દશામાં, પ્રગટ દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની, જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. મને પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. સાથે 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 છૂટાપણાનું સામાયિક, છૂટાપણાનું સામાયિક આ રીતે કરીશું. આ રીતે કરીશું. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, દીપકાનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે જુદા, બિહારી આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે રિયલ છો અને બિહારી આનંદજી રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો, દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, તમે પરમેનન્ટ છો અને બિહારી આનંદજી ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હું શુદ્ધાત્મા છું. 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 જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। આવી રીતે ધીમે ધીમે દેખાતું જશે, નહીં જોયેલું દેખાતું જશે, સમજાતું જશે અને આપણી અંતરાત્મા તથા વ્યવહાર ચોખ્ખો થતા ઉપર ચડતી જશે. એ રીતે આપણી બહુ સરસ પ્રગતિ આ પ્રયોગોથી થઈ રહી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈને કશું કહેવું હોય તો ક્વિકલી. જય સચ્ચિદાનંદ. હેમાબેન બોલો. મારો આજનો અનુભવ નથી, પણ ગઈકાલે દિવાળીના નિમિત્તે મારા દિયરને તમે રહેવા ગયા હતા, ધીમનભાઈ ને ત્યાં. તો પછી રાતે અમે બીજે દિવસે મુકુલને આંખે ઇન્જેક્શન મુકાવવાનું હતું, એટલે રાત ના રહી ગયા હતા. ડોક્ટર તેની પાસે રહેતા હતા. એટલે પછી બીજે દિવસે સવારે લગભગ અમે લોકો 7-8 વાગ્યાની એપોઇન્ટમેન્ટ હતી, એટલે વહેલા ઉઠી ગયા. પછી મુકુલ કે તું નાવા જા, તો હું નાવા ગઈ. હવે બાથરૂમમાં તો રૂમાલ એક જ હતો, એટલે એમાં મેં જાણી લીધું કે આટલો જ નેપકિન છે. અને મારા દિયર બધા સુતા હતા, એટલે પછી ઉઠાડાય નહીં પાછું. પછી મને વિચાર આવ્યો કે નહીં તો લઉં, પણ શું કરું? એટલે પછી મેં સ્કર્ટ પહેરેલો, સ્કર્ટ થી શરીર લૂછી કાઢ્યું. પછી મુકુલ નાવા ગયા, પણ એમને પણ રૂમાલ તો જોઈએ. પણ એ વખત મારા દિયર ઉઠી ગયેલા, નીચે ચા મૂકતા હતા. એટલે પછી કદાચ મુકુલભાઈ ઉઠ્યા લાગે છે, એમને કઈ રૂમાલ જોઈતો હશે, ના કે આપવું ને કે છે, તો ઉપર જઈને રૂમાલ આપ્યો. હવે એ જે વખતે હેમાબેનની પરિસ્થિતિ બની, એ સહજ થઈ ગયું હતું કે ઉઠાડવાની, એને શું કહેવાય? હે દીપકાના એ અનુભવ કહેવાય. ઉઠાડવાની એટલે હું ઊંઘમાંથી ઉઠાડીને કઈ કે રૂમાલા મૂકો ને, કે આપણે નાવા જવું છે કે વોટેવર. એ તો હવે અમુક વસ્તુ કેવી છે કે આપણે જે રાત દિવસ રાત ચિંતન કરીએ છીએ ને, પ્રાપ્ત મન વચન કાથી કોઈને કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો, ત્યાં એ બહુ બધું કામ કરે છે. એ કેવી રીતે ધીમે ધીમે કરીને છે, કોઈને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ના થાય ને, એવી રીતનો આખો આપણો વ્યવહાર થતો જાય છે. એ કોઈને ઉઠાડવા ઊંઘમાંથી કે 5 મિનિટ રાહ ના જોવા, કેમ કે હમણાં થોડા વારમાં ઉઠવાનું જ હતું ને, એમ કરીને થાય ને સામેવાળા. એટલે આપણા લીધે કોઈનું મન ઊભું ના થાય એ આપણે ખાસ જોવાનું, બુદ્ધિ ઊભી ના થાય, એમને દુઃખ ના થાય, એ બધું જોવાનું. એટલે એ તો સારી વસ્તુ છે. ધીમે ધીમે કરીને ઘણું બધું થાય. પછી મારા દેરાણી મને નીચે કે છે, ભાભી તમે નહીં લો. મેં કીધું તો નહીં રહી. કે નહીં કેવી રીતે રહ્યા? કે છે રૂમાલ તો હતો નહીં. કે છે મેં કીધું લૂછી કાઢી મેં, કે તમે ખરેખર દાદાનું જ્ઞાન પચાવ્યું છે. કે છે કીધું મારા ભાઈ કઈ પચાવ્યું નથી, આ તો મારો અનુભવ કેટલા વખતનો તમને કહું છું. આવી રીતે થાય. બરાબર છે. ધીમે ધીમે મૂળ વાત આખી આવી રીતે છે કે આપણાથી કિંચિત માત્ર દુઃખ ન હો જે એ કઈ રીતે આખું ખુલ્લું થાય. બિહારી આનંદજી. એટલે મેં એ વખત એવું લીધું કે મારો જ બોલાયેલો સંજોગ છે એમાં. હવે તારે આ જે સંજોગ આવ્યો છે એમાં તું નિકાલ લઈ લે, એડજસ્ટ થઈ જા. એટલે મારી દેરાણી પણ દુઃખ ના થાય, કે કારણ કે મારું માથું મોટું, એટલે મને કે જેઠાણી માટે રૂમાલ ના મૂક્યો બાથરૂમમાં, અને એની એવું રહ્યું. અને મારા દિયરને પણ એવું થયું કે મુકુલ માટે ના રૂમાલ મૂક્યો. એ બેનો હિસાબ હતો. પણ મને અંદરથી આવું વર્તાતું હતું કે મારો જ બોલાયેલો સંજોગ છે, એમાં એડજસ્ટ થઈ જાય બસ. એ મને એક્ઝેક્ટ બરાબર છે. અને એની સામે નહીં તો અભાવે થઈ જાય
કે અમને આટલી સમજણ નથી પડતી, તમારા ઘરે આયા છે તો પહેલા 4 રૂપિયા મૂકી દેવું જોઈએ એમ કરીને ઘણું બધું થાય. મારા બ્રધરે કીધું, મુકુલના બ્રધરે બી કીધું, ભાભી તમે કેમ બોલ્યા નહીં, કે છે હું ઉઠત તો ખરો ને, બાણું ખખડાવું તું, આવું તમે એકવાર રહેવા આવો છો, તમે આવું બધું થઈ ગયું. કશો વાંધો નહીં, કઈ વાંધો નહીં, ફરીવાર રહેવા આવીશ. મેં કીધું તારે મૂકી રાખજો રૂમમાં, એવી રીતે વાળી લીધું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આવો બધો જે અનુભવ થાય એ વણાઈ ગયેલો કહેવાય કે ક્રિયાકારી જ્ઞાન છે એ રીતે થાય? આમાં એ નથી જોવાનું, આપણે તો આ ધીમે ધીમે બધું ઇમ્પ્રુવ થતું જાય. તમે જો આગળ કોઈને હલાવેલા હોય, ઉઠાડેલા હોય તો તમને એ ડિફરન્સ ખબર પડે. પણ જો અમુક પ્રકૃતિ આખી એવી થયેલી હોય તો એવું ના કરે. પણ ધીમે ધીમે મુદ્દો એ છે કે આપણી જાગૃતિ વધતી જાય છે, આપણાથી સહેજ પણ કોઈને શું કહેવાય દુઃખ ના થાય એવી રીતે સમજાય. તમને મારો એક દાખલો આપું. કેટલી વખત મેસેજ તો મૂકી દીધેલો હોય પણ આ સાહેબો જોતા નથી, એટલે પછી મારે શું, હું પેલા જે ફોન કરતો હોય કે ફોન કરું ને, તમે જોતા નથી એમ કે એમ કરીને થતું હતું. એટલે પછી કે કેટલી વાર લાગશે તૈયાર થતા? કેમ શું છે? તો સત્સંગ છે આજે. ઓહો, બધું મને 5 મિનિટ આપો. ખબર પડી કે આખો ચેન્જ આવ્યો. આ 2 વર્ષના લોકડાઉનમાં અરે ધડાધડી કરી નાખતો હતો એમ કરી. એ તો તમારા સ્વભાવ પ્રમાણે તમે ધડાધડી કરી નાખો એવા ના, પણ એમાં આવી રીતે ધીમે ધીમે કરીને ફેરફાર થાય છે એમ કેવા. બરાબર છે, ફેરફાર છે ને એટલે બરાબર છે, બરાબર છે. એ તો ઊંઘમાં કાઢી મૂકતા હતા, એટલે યાદ છે ને અમને. હા, પણ હવે શું, લોકો સાંભળે નહીં એટલે પછી જાગતા સાંભળે નહીં એટલે ઊંઘમાં અમારે કેવું પડે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. રણજીભાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. પ્યારેજી શ્રીમંત બોલો. હેમાબેન પ્લીઝ બોલો. હા, બોલો મુકુલ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિં. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે બધું